Good morning. Today we are going to start our new module and the final module, module 6 copywriting practices. In our last module, we discussed what is advertising and the elements of effects of advertising, types of advertising, and all. Now we are going to discuss the content of an advertising. That means the copywriting practices or what is an ad copy and what the purpose of an ad copy, what are the elements of an ad copy, and so on. First of all, we are going to discuss what is copywriting or copy. Copywriting is an integral part of an advertisement and is a very important activity for the success of an advertising. Okay. Basically, a copy is the text contained in an ad. Okay. The text contained in an advertising is called copy. Then, copywriting is the use of words to promote a person, business, opinion, or idea. The use of words to promote a person, business, opinion, or idea. Okay, or promote a product. Broadly, the whole ad is called a copy, but specifically, the matter written in words is called copy. Okay. നമ്മളുടെ റിട്ടൺ വേർഡ്സ് എന്താണോ ആ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ആഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എന്ന് പറയുക. The rest of the ad may have visual elements like photographs, pictures, illustrations, logos, etc. The contents of a copy or ad copy is consisting of photographs, text, pictures, illustrations, logos, so on. And the text of that copy or the text of that advertisement is called copy. Those who write verbal messages are called copywriters. The person who writes text in an advertisement is called copywriter. Okay. The writing aims to achieve business objectives. The aim of copywriting is to achieve business objective. And copywriting is a composite art that requires a combination of linguistic ability and business sense. Copywriting is very important, and linguistic ability and a business sense is crucial for copywriting or copywriters. Okay. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ കോപ്പി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി പ്ലസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കോപ്പീനെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കുക. ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സെൻസുള്ള പ്ലസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ്. Copywriters write copy and associated headline, slogan, baseline, etc. നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഒരു കോപ്പിയുടെ കണ്ടൻറ്റാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കോപ്പി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹെഡ്ലൈൻസ്, സ്ലോഗൻസ്, ബേസ് ലൈൻസ്, എക്സെട്ര. നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ഹെഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, സ്ലോഗൻസ് ഉണ്ടാവും, ബേസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഈ കോപ്പിയുടെ കണ്ടൻസ് ആണ്. They also develop copy for television, cinema commercials, etc., radio, web, and so on. Here, copy is the audio part that is coordinated with the video part. In case of TV and the cinema or radio, or in case of TV and cinema, the copy is the audio part, which is coordinated with the video part. In the radio, the voice or the audio is copy part or the copy. Then they prepare drafts for press release, promote other promotional materials like direct mailing and catalogs. The copywriters also draft for press releases,
promote other promotional materials like direct mailing and catalogs. We know that what is direct mailing and catalogs. Then the copywriter. The copywriter, the person who shapes and sculpts the words in an ad. മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചവരോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേ ലവ് വേർഡ്സ്, ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ് ടോൺ ആൻഡ് ഓർ വേഴ്സിറ്റൈൽ. കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സിന് എപ്പോഴും ആ ഒരു ടോണും വോയിസിനോടൊക്കെ ഒരു ടച്ചുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ദ വേ പീപ്പിൾ ടോക്ക്, ദേ റൈറ്റ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടോക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ആഡ്, വേർഡ്സ് പീപ്പിൾ സേ ഇൻ എ റേഡിയോ ഓർ ടി വി കമേഴ്ഷ്യൽ. Then advertising writing style. A copy should be as simple as possible. Write the way you target audience think and talk using direct address. Okay. A copy should be simple and possible. Simple as possible. എത്രത്തോളം നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സിമ്പിളാക്കണം അഡ്വർടൈസിങ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റൈറ്റ് ദ വേ യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് തിങ്ക് ആൻഡ് ടോക്ക്. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരുടെ തോട്ട് എന്താണ്, അവരുടെ ടോക്ക് എന്താണ്, അതിൻ്റെ വേ ഓഫ് ദേ ആർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ്, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈൻ. ദെൻ യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ്, അവരെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ what are the principles of copywriting? We know that copywriting is an art and it aims at catching and holding the interest of the prospective buyer and at persuading him to her to make a purchase all within a few seconds. And that advertising is persuade, or the aim of the advertising is to persuade the audience or the target audience to buy something or make interest in them. Okay, then അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ദെൻ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഫോർ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്. In business and marketing terms, the target audience plays a pivotal role in deciding the fate of your business. It is absolutely essential to first identify the target audience and only the start preparing the copy. We must know about our target audience, their interest, their taste, and their purchasing ability, their purchasing behavior, etc. Then exclude jargons. We must exclude jargons from marketing and advertising jargons, because എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ജാർഗൺസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. എ ജാർഗൺ ക്രിയേറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ റീഡേഴ്സ് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ കോപ്പി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ജാർഗൺസ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജനറൽ പബ്ലിക്. Use the language of the reader. Okay, then the third sentence is use the language of the reader. If a person wants to attract the reader's attention through writing, speak in the language of the common man. Okay, effective copywriting requires a systematic approach that would deal in creating a direct conversation set up with the customer. അല്ലേ, നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ആഡ്സിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ടി വി കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക, കോൺവെർസേഷണലായിട്ടാണ് അവരുടെ ഇതുണ്ടാവുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പോലുള്ള ഫീല്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കണം. ദെൻ അവോയ്ഡ് ലെങ്തി വേർഡ്സ്. Then fifth one is use short and simple sentences. The basic rule of keep the short and simple is a very effective technique in copywriting. Long sentences with
Inaccurate facts and figures may result in misunderstanding and create unnecessary confusion in the minds of the viewers. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അത് കോമൺ മാനും കൂടെ മനസ്സിലാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള sentences use ചെയ്യുക. State the exact fact. Copy is considered as a useful marketing tool that need to contain precise information and facts. Each and every word in your copy count when it comes to dealing with the product or service feature of the company. Consequently, copywriting must state the exact fact about the product and the service. അതെന്താണ്, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ എക്സാക്ട് ഫാക്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് വി പ്രൊവൈഡ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിത്തിൻ 7 days നിങ്ങളുടെ ടൂത്ത് വൈറ്റൻ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വെറുതെ പറയരുത്. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറിവ്, അതേപോലെ സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സിന്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മെൻഷൻ ദ സർവീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. Let the customers know how they will benefit from your service. Provide every required detail that exclusively focuses on stating the service's attributes. Do not include empty promises and exaggerations in the copy, as they can work against your objectives. നമ്മുടെ സർവീസസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആളുകളെ നമ്മുടെ കോപ്പിയിലൂടെ അറിയിക്കണം. ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് empty promises and exaggerations in the copy. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് എക്സാജറേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോമിസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അതൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ എക്സാജറേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാം. ദെൻ ആഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. Copywriting is a creative process that requires continuous attention to add value to the content. Hence, working on innovative aspects like unique structure, original ideas, and marketable substances can greatly enhance the look of your copy and appeal to the eyes of the reader. A copy must appeal the eyes of the reader. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി മസ്റ്റ് ബി ക്രിയേറ്റീവ്. ആൻഡ് ആ ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനായിരിക്കണം, നമ്മളുടെ അറ്റൻഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ആഡിലൂടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആഡിനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ചില ആഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില പിക്ചേഴ്സ്, ചില ക്യാപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അത് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ടോണിൽ, ആ ഒരു വോയിസിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലൂടെ നമ്മളതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ള വന്നല്ലോ വനമാല വന്നല്ലോ, ആ ഒരു സോങ്ങൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോൾ കേട്ടാലും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, അന്ന് അത്രയും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ദെൻ റിവ്യൂ യുവർ കോപ്പി. റിവ്യൂയിങ് ഇസ് എ ക്രൂഷ്യൽ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് that allows you to examine and scrutinize each and every word in your copy. Ideally, it is recommended that a copy should be reviewed at least thrice to avoid any in the subject. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് റിവ്യൂ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ലൗഡ്ലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ചെക്ക് ആൻഡ് റീചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള എറേഴ്സ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം എറേഴ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ആഡ് കോപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇത്രയാണ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്താണ്, കോപ്പി എന്താണ്, കോപ്പി റൈറ്റർ എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു.